technical communication, topic number 9, that is barriers to communication, effective communication. Communication is one of the most common and essential human activity. Each one of us spends a major part of our day in one or other form of communication, even when the communication is not always perfect. Communication takes place when the receiver understands the message exactly in the way the sender intends. બેરિયર્સ ટુ કમ્યુનિકેશનનો સિમ્પલ મિનિંગ થાય કે જ્યાં કમ્યુનિકેટ ડિસ્ટર્બ થતું હોય, જ્યાં ઓબ્સ્ટેકલ તરીકે આવતું હોય અને કમ્યુનિકેશન થવા ન દેતું હોય એને બેરિયર્સ ટુ કમ્યુનિકેશન કહી શકાય. In technical parlance, anything that obstructs the free flow of communication is called noise, or we may refer to as the barrier to communication. Noise હશે એ હંમેશા કમ્યુનિકેટ સરખું નહીં થવા દે, મેસેજ સરખો પાસ ઓન થવા નહીં દે. Barriers or problems can arise at any stage of the communication process. Various problems of or barrier to communication may be classified as under. Barriers to communication 4 headsમાં ડિવાઈડ કરેલું છે, 4 ટાઈપ્સનું કહી શકાય. પહેલાં આપણે જોઈ લે બેરિયર્સ ટુ કમ્યુનિકેશન. Communication is one of the most common and essential human activity. Each one of us spends a major part of our day in one or the other form of communication. કોઈ પણ રીતે કમ્યુનિકેશન કરતા હોય દરરોજના રૂટીનમાં, પણ જ્યારે આ કમ્યુનિકેશન કોઈ પણ કારણસર નથી થઈ શકતું, સારી રીતે કમ્યુનિકેટ નથી કરી શકાતું, તેને બેરિયર્સ ટુ કમ્યુનિકેશન કહી શકાય. એનીથિંગ દેટ ઓબ્સ્ટ્રક્ટ્સ ધ ફ્રી ફ્લો ઓફ કમ્યુનિકેશન. જ્યારે તમને કમ્યુનિકેશન કરવામાં કંઈ પ્રોબ્લેમ પડતો હોય ત્યારે એકમાત્ર એક જ એનું રીઝન છે તો કે નોઇઝ. જ્યાં નોઇઝનું એક્ઝિસ્ટન્સ હશે ત્યારે તમે બે જણા કમ્યુનિકેશન સરખી રીતે નહીં કરી શકો ઓર અડધો અધૂરું કમ્યુનિકેશન થશે. સો આપણે અહીંયા બેસિકલી 4 હેડ્સ જોવાનું છે કમ્યુનિકેશનમાં. સેમેન્ટિક બેરિયર્સ, ફિઝિકલ એન્ડ મિકેનિકલ બેરિયર્સ, ઓર્ગેનાઇઝેશનલ બેરિયર્સ and socio-psychological barriers. Going with the first, we are going to see the semantic barriers. Semantic નો મતલબ શું થાય? Semantic barriers refers to the misunderstanding between the sender and the receiver arising due to different meaning of words and symbols used in the communication. Different comprehension of reality, use of multiple meaning words, wrong interpretations, unclear assumptions, use of idioms and phrases. The semantic barriers usually arises when the information is not in the simple language and contains those symbols or words which have multiple meaning. એકથી વધારે વર્ડના જ્યારે મિનિંગ થતા હોય એવા વર્ડનો યુઝ થતો હોય ત્યારે તમે એને સિમેન્ટિક બેરિયર્સ કહી શકો. According to Murphy and Peck, the word run has 110 meanings in the dictionary. રન વર્ડ જે છે એના કેટલા 110 મિનિંગ થાય ડિરેક્ટરી પ્રમાણે. 71 as a verb, 35 as a noun and 4 as an adjective. This miscommunication of meanings due to problems in language are called semantic barriers. આપણે જોઈએ they occur semantic barriers કોને કહેવાશે? The semantic barriers refers to the misunderstanding between the sender and the receiver arising due to different meaning of words and other symbols used in the communication. Semantic barriers ની definition થઈ. Semantic barriers કઈ રીતે? તો કે faulty transitions, unclarified assumptions, denotations and connotations, technical jargons and bad expressions and words with different meanings. આ બધા પ્રકાર છે semantic barriersના. Semantic barriersના પ્રોબ્લેમ હજી કઈ રીતે આવી શકે? તો કે ડિફરન્ટ ઇન્ટરપ્રિટેશન ઓફ ધ સેમ વર્ડ્સ. બરાબર. પછી છે પુઅર એક્સપ્રેશન. તમે સરખું એક્સપ્રેસ નથી કરી શકતા ત્યારે સેમેન્ટિક બેરિયર તરીકે કામ કરે છે. ફોલ્ટી ટ્રાન્સલેશન મતલબ તમે ટ્રાન્સલેશન સરખું નથી કરતા, ક્યાંક નું ભૂલ છે. ડિનોટેશન્સ એન્ડ કોનોશન્સ ઓફ વર્ડ. ડિનોટેશન્સ મતલબ ક્યાંક કોઈક વર્ડ અધૂરો રહી જાય છે, ક્યાંક કોઈક વર્ડ ઝાઝા પડતું છે તો પણ કમ્યુનિકેટ સરખું નથી થતું. અને અનક્વોલિફાઈડ અઝમ્પશન્સ. અનક્વોલિફાઈડ અનક્લિયર અઝમ્પશન મતલબ કહેવા કંઈક માંગતા હોય તમે માની કાંઈક બીજું લ્યો તો એને અનક્લેરિફાઈડ કમ્યુનિકેશન કહેવાશે. ઇન ઓર્ડર ટુ મિનિમાઇઝ સેમેન્ટિક બેરિયર વન શુડ સેમેન્ટિક બેરિયરને ઓછા કરવા માટે યુઝ શેનો કરવો જોઈએ? તો કે યુઝ ઓફ ફેમિલિયર વર્ડ્સ, એટલે જે બહુ કોમન છે જનરલ વર્ડ્સ હોય એવા વર્ડ્સનો યુઝ કરવો જોઈએ.
ક્લેરિટી ઓફ શેડ્સ ઓફ મિનિંગ્સ ઓફ વર્ડ. જે શબ્દ જે કહેવા માંગે છે એ પ્રમાણે એની ક્લેરિટી હોવી જરૂરી છે. યુઝ વર્ડ્સ વિથ પોઝિટિવ કોનોશન્સ. હંમેશા પોઝિટિવ એક્સપ્રેશન્સ આપતા હોય એવા વર્ડ્સનો યુઝ કરવો. એક્સપ્રેસ વર્ડ્સ પ્રોપરલી. તમે બહુ ગોગડા હોય બોલવામાં તો તમે સામેવાળું સમજી નથી શકો. લાઈક સપોઝ તમે આવું કર્યા રાખો તો એ એક્સપ્રેસ નહીં કરી શકાશે પ્રોપરલી. પછી ટ્રાન્સલેટ ધ મેસેજ કરેક્ટલી. મેસેજ હશે એને તમે વ્યવસ્થિત ચોખ્ખા શબ્દોમાં તમે ટ્રાન્સફર કરો જેથી કરીને સામેવાળું સમજી શકે એને. ક્લેરિટી અઝમ્પશન્સ. તમે જે કહેવા માંગો છો એની ચોખવટતાપૂર્વક એનું પ્રેઝન્ટેશન કરો. એન્ડ ધ લાસ્ટ ઇઝ એન્કરેજ ટ્રેનિંગ અને પ્રેક્ટિસ. હંમેશા કમ્યુનિકેશનનો ગેપ ન રહી જાય એના માટે તમારે ટ્રેનિંગ અને પ્રેક્ટિસ કરવી જોઈએ કમ્યુનિકેશનની. સો this was all about how the semantic barrier is and what is all about. તમે શું કરી શકો સેમેન્ટિક બેરિયર ને શું કરવા માટે. નેક્સ્ટ આપણે જોઈએ છે ધ ફિઝિકલ એન્ડ મેકેનિકલ બેરિયર. Physical and mechanical barrier also obstruct the flow of free of communication. Such barriers are as follows. Semantic barrier, પહેલા physical and mechanical barrier કોને કહેવાય? Whatever that distracts the receiver's attention causes communication breakdown. Noise can be physical and psychological. Physical distraction or disturbances such as loudspeaker, gossip, etc. draw the attention of the receiver. સપોઝ આજે ક્લાસમાં હું તમને બધાને ભણાવું છું, હું સપોઝ કમ્યુનિકેશનનો લેક્ચર લઉં છું અને તમે લોકો જે અંદર વાતો કરતા હોય તો એક મર્મરિંગ સાઉન્ડ આવે, ઘૂસપૂસ તમે કરો, ગોસિપ કરો તો એ સાઉન્ડ મારું માઇન્ડ એ સાઈડ જ એટ્રેક્ટ થશે, એ સાઈડ જ મને મારું ધ્યાન દોરશે. જ્યારે હું ભણાવતી એ મારું એક બાજુ રહી જશે, પણ મારું અટેન્શન ક્યાં સીધું તમે શું વાત કરો છો, શું કરો છો એના ઉપર વહી જશે. સો ધીસ ઇઝ ધ ફિઝિકલ એન્ડ મિકેનિકલ બેરિયર ઇઝ ઓલ અબાઉટ. ફિઝિકલ અને મિકેનિકલ બેરિયરમાં ઇન્ક્લુડ શું થાય તો કે નોઇઝ કેવા તો કે ટ્રાફિક સિગ્નલ્સ ઉપર જે ટ્રાફિક હોય, હોર્નનું ને એનું બધાનું ડિસ્ટર્બન્સ. હ્યુમન સાઉન્ડ, તમે સપોઝ કોઈ બે વ્યક્તિ વાત કરતા હોય તો ત્રીજા વ્યક્તિ બે જણા વાત કરતા હોય ને બાકીના બે વાત કરતા હોય તો ચારે વ્યક્તિના વોઇસ એકસાથે એક્સચેન્જ થશે તો હ્યુમન સાઉન્ડ ક્રિએટ થશે. મશીન સાઉન્ડ, જ્યારે લાર્જ મશીનરીઝ ચાલતી હોય, ઓપરેટ થતી હોય ઇન્ડસ્ટ્રીમાં તો એનો સાઉન્ડ કેવો હોય ત્યાં તમે કાંઈ સાંભળી નહીં શકો. પછી કંપનીઝ ઇન્સ્ટોલ એસી ફોર સાઉન્ડ પ્રૂફ રૂમ. હવે જ્યારે કંપનીઝની વાત આવે છે તો એ લોકો શું કરે છે, એની મીટિંગ્સ ડિસ્ટર્બ ન થાય, એના કેબિનમાં બાકીનું એક્સટર્નલ ડિસ્ટર્બન્સીસ ન આવે તો એ એસી સાથેના સાઉન્ડ પ્રૂફ રૂમ બનાવશે. આ બધી વસ્તુ ન થાય એટલે. પછી છે ટાઈમ ગેપ એટલે વર્કર્સ ઇન ડિફરન્ટ શિફ્ટ્સ, ફોલ્ટી સીટિંગ અરેન્જમેન્ટ્સ કેન બ્લોક આઈ કોન્ટેક્ટ. મતલબ વર્કર્સ ઇન ડિફરન્ટ શિફ્ટ એટલે જ્યારે એકની ડ્યુટી હોય સવારના 8 થી બપોરના 2 સુધી એ ટાસ્ક એ કરવા માટે, પછી 2 વાગે એ વહી જાય, 2 વાગ્યાથી બીજો વર્કર સી વર્કર આવે તો એ જે વર્કર પહેલાં જે 8 થી 2ની શિફ્ટમાં હતો એને સી સાથે કમ્યુનિકેટ કરવાનું હતું કે આટલું કામ થઈ ગયું છે અને આટલું બાકી છે તો ઓલો આવીને એટલું કામ પૂરું કરશે. તો આને કહેવાય આ જે શિફ્ટ ડિફરન્સિએશન થયું ને ગેપ પડ્યો, કામ સરખું નહીં થાય. પછી ફોલ્ટી સિટિંગ અરેન્જમેન્ટ, બધાની એક વ્યવસ્થિત પ્રોપર લેઆઉટ અને ફોર્મેટ હોય બેસવાની અરેન્જમેન્ટની, એ સરખું ન હોય તો તમે આજે સપોઝ ક્લાસમાં તમે લોકો સ્ટુડન્ટ્સ બેઠા છો તો અરેન્જમેન્ટ એ રીતે જ કરાશે કે જેથી કરીને તમે લોકો મને જોઈ શકો બધા અને મારું ધ્યાન તમારા બધા ઉપર હોઈ શકે. આડાઅવડું અરેન્જમેન્ટ હોય સિટિંગ અરેન્જમેન્ટ તો ઓબ્વિયસલી ન તમે કોન્સન્ટ્રેટ કરી શકો, ન તમને હું કોઈ ઉપર આઈ કોન્ટેક્ટ ધ્યાન રાખી શકું. તો ધીસ ઇઝ વન ઓફ ધ અગેન મેકેનિકલ ઓર ફિઝિકલ બેરિયર. પછી છે ફિઝિકલ ડિસ્ટન્સ, દેટ ઇઝ અનઅવેબિલિટી ઓફ ફોન ઓર ટેલિએક્સ ફેસિલિટીઝ, બ્રેકડાઉન ઇન ફોન અને પોસ્ટલ સર્વિસીસ. સપોઝ આપણે અહીંયા નેટવર્કનો ઇસ્યુ બહુ ઝાઝો પડતો છે, તમે જ્યારે કોઈ બે જોગ્રાફિક રીજન ઉપર અલગ જગ્યાએ લોકેટ કરેલા છો અને તમારી પાસે ફોન છે પણ ફોન શેનાથી થશે તો કે નેટવર્કથી. નેટવર્ક સરખું જ ન હોય, નેટવર્કમાં પ્રોબ્લેમ હશે તો તમે વાતચીત નહીં કરી શકો, તમે એકબીજાને શું કહેવા માંગો છો એ કહી નહીં શકો. સો ધીસ ઇઝ ધ ફિઝિકલ એન્ડ મેકેનિકલ બેરિયર, દેટ ઇઝ નોઇઝ, ટાઈમ ગેપ, ફિઝિકલ ડિસ્ટન્સ. પછી છે હાઉ ટુ મિનિમાઇઝ મેકેનિકલ બેરિયર તો કે છે બીઇંગ બ્રીફ એન્ડ પ્રિસાઇઝ. અને પછી છે ટેકિંગ અ લિટલ કેર.
બીઇંગ બ્રીફ એન્ડ પ્રિસાઇઝ મતલબ ઇન ડિટેલ તમારે જે કહેવાનું હોય, કમ્યુનિકેટ કરવાનું હોય, રિસીવર અને સેન્ડરને બધું કરવું જરૂરી છે. સો ઇટ શુડ બી બ્રીફ એટલે ઇન ડિટેલ અને પ્રિસાઇઝ કામથી કામનું. અને પછી છે ધ્યાન રાખીને કરવાનું રહેશે, એટલે ધ્યાન રાખીને કરવાનું રહેશે જેથી કરીને ફિઝિકલ અને મિકેનિકલ બેરિયર હર્ડલ રૂપ ન થાય. આપણે પછી થર્ડ ટોપિક કવર કરીએ છીએ તે સોશિયો સાયકોલોજીકલ બેરિયર્સ. Socio-psychological barrier play a major role in the continuation of interactable conflicts. They are responsible for socio-psychological closure that resists and prevents the entertainment of alternative information that could potentially facilitate the acceptance of ideas, advancing peacemaking process. જ્યારે સોશિયો-સાયકોલોજીકલ બેરિયરની વાત કરવામાં આવે છે ત્યારે કહેવામાં શું આવે છે? Socio-psychological behavior refers to the psychological state, that is opinion, attitude, status, consciousness, emotions, etc. that deeply affect the ability to communicate. સોશિયો મતલબ માણસનું, સાયકોલોજીકલ એટલે માણસની પોતાની સાયકોલોજી. તો આને કહેવાશે સોશિયો સાયકોલોજીકલ બેરિયર. સોશિયો સાયકોલોજીકલ ઇમોશનલ બેરિયર્સ કઈ રીતે બાયફર્કેટ કરવામાં આવ્યા છે જોઈએ આપણે. તો કે લેક ઓફ અટેન્શન, જ્યારે તમારું ધ્યાન જ ન હોય, તમે ઓલરેડી કઈ વસ્તુમાં ઓક્યુપાય છો તો બીજી વસ્તુમાં તમે ધ્યાન નથી દઈ શકવાના, તો ત્યારે લેક ઓફ અટેન્શન હશે, ધ્યાન તમારું નહીં હોય, જેથી કરીને તમે બીજાને સરખી રીતે સાંભળી નહીં શકો, નહીં તમે પ્રોપર ફીડબેક દઈ શકશો એને. પછી છે પ્રી મેચ્યોર ઇવેલ્યુએશન, મતલબ મેની પીપલ હેવ અ ટેન્ડન્સી ટુ જમ્પ ટુ ધ કન્ક્લુઝન્સ ડાયરેક્ટલી ફ્રોમ જજમેન્ટ વિથઆઉટ કન્સિડરિંગ ઓલ ધ આસ્પેક્ટ્સ ઓફ ઇન્ફોર્મેશન. અમુક હોય ને બહુ ઉતાવળિયા જીવ જે અડધું સાંભળીને તરત ડિસિઝન દઈ દે, તરત અઝમ્પશન કન્ક્લુઝન ઉપર આવી જાય. પણ ભાઈ પછી કેવું પડે, પહેલાં શાંતિથી વાતને સરખું સાંભળો, પછી સમજો, એને સમજી અને પછી એક ઇવેલ્યુએશન ટ્રેક કરો, બરાબર. સો એના માટે પેશન્ટલી સાંભળવું બહુ જ જરૂરી છે. ધીસ ઇઝ વન ઓફ ધ સાયકોલોજીકલ બેરિયર્સ. પછી છે પુઅર રિટેન્શન. રિટેન્શન મતલબ શું? Retention refers to the capacity of a brain to retain or store something in the memory. The brain does not store all the information come across, but the fact retain only those which deems to be helpful in future. Therefore, much of the information gets lost during the retention process, and this acts as a barrier to effective communication. Retention મતલબ બધી વાત યાદ રાખવી પોસિબલ નથી, પણ બધી વાતમાંથી જે અમુક એના હાઇલાઇટ્સ છે, મેઇન પોઈન્ટ્સ છે, આસ્પેક્ટ્સ છે, એ જ તમે યાદ રાખો. એ ફેક્ટ્સ ને ફિગર્સ જ તમે યાદ રાખો જે તમને ફ્યુચરમાં યુઝમાં આવવાના છે, તો એ તમને હેલ્પફુલ થશે અને કમ્યુનિકેશન ઇફેક્ટિવ બનાવશે, બેરિયરને હટાવી દેશે. સો પુઅર રિટેન્શન ન હોવું જોઈએ, તમારું રિટેન્શન પાવર્સ બહુ સારું હોવું જોઈએ. પછી છે લોસ ઓફ ટ્રાન્સમિશન. ધ લોસ ઓફ ટ્રાન્સમિશન મીન્સ વેન એવર ધ ઇન્ફોર્મેશન એક્સચેન્જીસ hand its credibility reduces. મતલબ it is most often observed in case of an oral communication where people handle information carelessly and transport the information which has lost some of its truth. Thus, the improper and lack of information being transmitted to other acts as a hindrance in communication process. ટ્રાન્સમિશનનો સીધો મતલબ થાય ટ્રાન્સફર કરવું. જ્યારે એક ઇન્ફોર્મેશન એક માણસથી બીજા માણસને દેવામાં આવે છે, ઇન્ફોર્મેશનમાં જેટલા માણસો ઇન્વોલ્વ થાય છે એટલું ઇન્ફોર્મેશન કેટલું ખરાબ થશે અને ઇફેક્ટિવ નહીં રહે. હેન્સ ટ્રાન્સમિશન મેસેજનું હોવું બહુ જ જરૂરી છે, પણ સરખી રીતે થવું જરૂરી છે. એમાં કેરલેસનેસ નહીં ચાલે, જેથી કરીને મેસેજનું મોટિવ ફૂલફિલ થઈ શકે, પર્પસ ઓબ્જેક્ટિવ અચીવ કરી શકાય. પછી છે ડિસ્ટ્રસ્ટ. ડિસ્ટ્રસ્ટ એટલે વિશ્વાસ ન હોવું. ટુ હેવ એન ઇફેક્ટિવ કમ્યુનિકેશન ઇટ ઇઝ મસ્ટ ધેટ બોથ ધ કમ્યુનિકેટર એટલે કે સેન્ડર અને રિસીવર એકબીજાને પૂરેપૂરી રીતે ટ્રસ્ટ કરે. એટલે કે સપોઝ સેન્ડર કે છે એવું રિસીવર માની લે કે ના ભાઈ આને કીધું ને તો એકદમ સાચું અને સાચું જ કીધું હશે, એકદમ ટ્રસ્ટ જ હશે, ટ્રસ્ટ એટલું હોવો જોઈએ. ઇન કેસ there is a lack of trust between both parties, then they will tend to drive negative meaning out of the message and often ignore what has been communicated.
બે વચ્ચે ટ્રસ્ટ જ ન હોય તો શું થશે? રિસીવર જ્યારે સેન્ડરની વસ્તુ વાત સાંભળશે ને એમ કહેશે કે ભાઈ આ તો ખોટું જ બોલે, આનું કોઈ દિવસ મનાય જ નહીં. પછી જ્યારે રિસીવર કંઈક કદાચ કંઈક સારું કહેવા માંગતો હશે ને તો સેન્ડર પાસે રિસીવરની એવી છાપ હશે કે ભાઈ આનું ન મનાયો, આની વાત તો ખાલી આમ કહેવા પૂરતી જ હોય, કંઈ એમ કંઈક બહુ કંઈ ખાસ હોય નહીં આનામાં એમ. સો ડિસ્ટ્રસ્ટ ન હોવું જોઈએ, જેથી કરીને તમારું કમ્યુનિકેશન ઇફેક્ટિવ બની શકે. ધ લાસ્ટ ઇઝ ઇમોશન. કમ્યુનિકેશન ઇઝ ગ્રેટલી ઇન્ફ્લુઅન્સ્ડ બાય ઇમોશન્સ ઓફ અ પર્સન. લાગણી માણસથી જોડાયેલી છે. માણસ એક સોશિયલ એનિમલ છે. સો એ પ્રમાણેનું ઇમોશન્સ પણ હેન્ડલ કરવું ટાઈમે બહુ જરૂરી છે. ઇફ અ પર્સન ઇઝ નોટ ગુડ ઇન અ ટેમ્પરામેન્ટ, મતલબ એના નેચરમાં એના ઇમોશન્સ કંટ્રોલ કરવામાં બહુ સારું નથી, તો હંમેશા એક નેગેટિવ ઇમ્પેક્ટ ડ્રો કરશે. ધેન હી વુડ નોટ લિસન પ્રોપરલી ટુ વોટ એવર ઇઝ સેડ. એ સરખું સાંભળશે ને એ કોઈ શું કહેવા માંગે છે, એન્ડ હંમેશા ઓફેન્ડ કરશે સેન્ડરને. સેવરલ ઓપ્શન્સ અધર ઇમોશન્સ સચ એઝ એંગર, નર્વસનેસ, કન્ફ્યુઝન, રેસ્ટલેસનેસ એક્સેટ્રા અફેક્ટ ધ કમ્યુનિકેશન પ્રોસેસ. ઇમોશન જેવા કે એંગર હશે તો તમે ગુસ્સામાં તમે કોઈનું નહીં સાંભળશો નહીં, બસ તમે તમારું જ બોયલા રાખશો, તો અહીંયા કમ્યુનિકેશન થયું સરખું નહીં. નર્વસ હશો તો શું તમારા માઇન્ડમાં એક બીજી જ સ્ટોરી હાલે છે અને બહાર બીજી જ સ્ટોરી હાલે છે, તો કોઈ દિવસ મેચ નહીં થાય. કન્ફ્યુઝન હશે એટલે કે આમાંથી સારું શું ખરાબ શું, તમે એ જ ડાયલેમામાં હશો, કન્ફ્યુઝડ જ હંમેશા રહેશો, તો તમે એક પ્રોપર કમ્યુનિકેશન નહીં કરી શકો. રેસ્ટલેસનેસ મતલબ તમને આજે મેં કીધું હોય કે ભાઈ તમારા માટે એક સરપ્રાઈઝ છે, તો તમારામાં જે ક્યુરિયોસિટી જે જાગશે ને કે ભાઈ શું હશે, મેડમ એવું શું કીધું હશે, મેડમ શું એવું કહેવાના હશે, કે શું એવું થશે, તો આ વસ્તુ શું તમને બીજી વસ્તુ ઉપર અટેન્શન ડ્રો નહીં કરે. તમારું બસ ધ્યાન ને જીવ આમાં જ રહેશે કે મેડમે કીધું શું છે, બસ એ જ વિચારો અને એ જ જાણો એમ. તો આ બધા ઇમોશન્સને એક બેલેન્સ હોવું બહુ જરૂરી છે, જેથી કરીને ઇફેક્ટિવ કમ્યુનિકેશન થઈ શકે. Thus, every human being has a unique mind which is composed of varied emotions, belief, perception, opinion, thought, and that facilitates the different forms of communication. હવે કરવાનું શું, પછી ઓવરકમ કઈ રીતે કરાશે આ બધા બેરિયર્સને, તો એના માટે કીપ ઓપન માઇન્ડેડ. હંમેશા તમારું માઇન્ડ બહુ ફ્લેક્સિબલ હોવું જોઈએ ચેન્જને અપનાવવા માટે. સો કીપ એન ઓપન માઇન્ડ. પછી એક્સપ્રેસ કેન્ડિડલી, લાઈક તમે સરખી રીતે તમે જે કહેવા માંગો છો એ તમે એક્સપ્રેસ કરતા શીખો. પછી છે એન્કરેજ સબોર્ડિનેટ્સ ટુ એક્સપ્રેસ. તમે પોતે જ એક્સપ્રેસ ન કરો પણ તમારી સાથેના જે વ્યક્તિઓ છે એને પણ એક્સપ્રેસ કરવાનો ચાન્સ આપો. પે કમ્પ્લીટ અટેન્શન. તમારું પૂરેપૂરું ધ્યાન, પૂરેપૂરું તમારું ઇન્ટરેસ્ટ, તમારું અટેન્શન તમે જે કમ્યુનિકેટ કરતા હોય એમાં 100% હોવું જરૂરી છે. અને લિસન પેશન્ટલી. જે કોઈનામાં આજકાલ તો છે જ નહીં, સાંભળવાની વાત તો આવે જ નહીં, બસ હું મારું બોલી લઉં. સો being a keen listener, being a patient listener is a very good attribute of communication, a good person. Thus, it can be observed that there are number of barriers to smooth and effective communication. So, it can be said there can never be perfect communication. However, what lies in our hands is to try to minimize the imperfections that obstruct the communication process from being perfect. તમે કરી શું શકો કે આ બેરિયર્સ તમારા વચ્ચે આવે ને તમે ઇફેક્ટિવ અને પ્રોપર કમ્યુનિકેશન દઈ શકો. લાસ્ટ આપણે એક જોવાનું છે ધ ઓર્ગનાઇઝેશનલ બેરિયર્સ. જે બેરિયર્સ ઓર્ગનાઇઝેશનમાં એક્ઝિસ્ટ કરતા હોય કે જે એને હર્ડલરૂપ કરતા હોય. The organization barriers refers to the hindrances in the flow of information among the employees that might result into a commercial failure of an organization. ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં જ્યારે કમ્યુનિકેશનની વાત આવે તો અહીંયા કમ્યુનિકેશન ઇફેક્ટિવ અને એક્યુરેટ હોવું બહુ જ જરૂરી છે. બિકોઝ આના લીધે તમારું કામ હોય છે, તમારા ઓબ્જેક્ટિવ જે કંપનીના હોય, ઓર્ગેનાઇઝેશનના હોય, તમે અચીવ મે બી ન કરી શકો ઇફેક્ટિવ કમ્યુનિકેશન ન હોય તો. આપણે જોઈએ કમ્યુનિકેશન અને ઓર્ગેનાઇઝેશન બેરિયર કોના લીધે થાય છે, તો કે એના 3 કેટેગરીઝ છે. પેલું છે કે લોંગ ચેઇન ઓફ કમાન્ડ. જ્યાં ઘણી બધી ચેઇન હશે, જ્યાં ઘણા બધા ઓથોરિટીઝ હશે, તો કમ્યુનિકેશન સરખું નહીં રહે. જેટલા માણસો વચ્ચે ઇન્વોલ્વ હશે એટલી બે વસ્તુ કાં તો ખવાઈ જશે, કાં તો બે વસ્તુ ઉમેરાઈ જશે, તો ઇફેક્ટિવ કમ્યુનિકેશન પોસિબલ નહીં થાય આવામાં. પછી પુઅર સ્પેશિયલ અરેન્જમેન્ટ્સ. સ્પેશિયલ અરેન્જમેન્ટ્સની જ્યારે અહીંયા વાત થઈ છે, એક પ્રોપર લેઆઉટ, એક પ્રોપર ફોર્મેટ હોય બધી વસ્તુ ઇન્ફોર્મેશન પાસ કરવાનો કે મૂકવાનો કે વોટ એવર, એ પ્રોપર અરેન્જમેન્ટ સરખી નહીં હોય, સ્પેટિયલ અરેન્જમેન્ટ્સ નહીં હોય, તો પ્રોબ્લેમ થશે અને કમ્યુનિકેશન સરખી રીતે નહીં થઈ શકે.
Spatial arrangements also create emotional disturbances. Different people like to work in different ways, and if the physical arrangement of the organization do not suit them, it causes problem in communication. Spatial arrangement may also be interpreted as status symbol, causing further problems in communication. For instance, communication between employee having a separate room or cabin and its colleagues is reduced. જ્યારે કંપનીમાં કોઈ કામ કરતા હોય તો તમને ખબર છે બધાને પોતાની એક પર્સનલ સ્પેસી એક પોતાનો સ્પેસ આપી દીધું હોય. શું કામ તો કહી છે એ એનું ધ્યાન બીજામાં ન પડે, બીજાનું ધ્યાન આનામાં ન હોય. તો એક તમને સ્પેટિયલ અરેન્જમેન્ટ મળી, આનાથી શું થશે કે તમે તમારું વર્ક કોન્સન્ટ્રેટલી કરી શકશો. સ્પેશિયલી અમુક હાયર ઓથોરિટીઝને કેબિન્સ આપવામાં આવે છે, પ્રોપર ગુડ અરેન્જમેન્ટ આપવામાં આવે છે, ઓર સેપરેટ રૂમ આપે. જેમ કે મીટિંગ હોય તો મીટિંગ કાંઈ ઓફિસ પ્રિમાઇસીસમાં વચ્ચોવચ્ચ નહીં થાય, મીટિંગનો રૂમ અલગથી હશે જ્યાં એક વસ્તુ અલગ જ આખી હાલતી હશે. એ એક બે મીટિંગમાં બીજું કોઈ હેરાન નહીં, હર્ડલ રૂપ નહીં થઈ શકે, નહીં એના રૂટીન કામમાં મીટિંગના લીધે કોઈ ડિસ્ટર્બન્સીસ આવી શકશે. સો ધીસ ઇઝ પુઅર સ્પેટિયલ અરેન્જમેન્ટ. પછી છે લાસ્ટ, અનસ્યુટેબલ મીડિયમ. Choice and use of unsuitable medium may act as a barrier to communication. ખોટી રીતથી કમ્યુનિકેટ કરશો ખોટા મીડિયમથી તો કમ્યુનિકેશન નહીં થાય. For his excellent performance, he should have face-to-face talk rather than sending a memo. On the other hand, face-to-face talk may not be effective when an employee wants to submit a report on his yearly performance to his boss. એટલે જેવું કામ એવું એનું મીડિયમ હોવું જોઈએ મેસેજ પાસ ઓન કરવાનું. ગમે એને ગમે રીતે ન કહી શકાય. સપોઝ કંપનીમાં ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં મેનેજરને એના એમ્પ્લોઈઝને ઇન્ફોર્મ કરવું છે કે આજે આપણો આજનો આ ટાસ્ક છે, તો એ શું કરશે, એક નોટિસ સર્ક્યુલર મોકલશે, નહીં કે બધાને સીધો રેઝિગ્નેશન લેટર આપી દે. સો એ રીત નથી એની કમ્યુનિકેટ કરવાની. સો અનસ્યુટેબલ મીડિયમ ન હોવું જોઈએ ઓર્ગેનાઇઝેશનલ બેરિયરમાં. પછી છે ઓર્ગેનાઇઝેશનલ બેરિયર્સ કેન બી ઓવરકમ બાય. કઈ રીતે ઓછા કરી શકાશે તો કે શોર્ટનિંગ ધ ચેઇન ઓફ કમાન્ડ. જેટલી લોંગ ચેઇન છે એટલી જ એને શોર્ટ ને પ્રિસાઇઝ કરી નાખો તો. પછી એનું આ બધા એના ઓપોઝિટ્સ, પ્રોપર સ્પેશિયલ અરેન્જમેન્ટ. જે એને અરેન્જમેન્ટ જોતી હોય એમ્પ્લોઈઝ જેવા એટમોસ્ફિયરમાં જે રીતે કામ કરવા માંગતા હોય એવી એને સ્પેસ દઈ દો તો એ ઇફેક્ટિવલી કામ કરી શકશે. અને સિલેક્ટિંગ સ્યુટેબલ મીડિયમ ફોર કમ્યુનિકેશન, મતલબ જે રીતનું કમ્યુનિકેશન થવાનું હોય ઓર કરવાનું હોય એ રીતની એની સ્પેશિયલ સ્યુટેબલ મીડિયમ એને આપી દો તો આ બધા ઓર્ગેનાઇઝેશન બેરિયર્સ નહીં આવે અને ઓવરકમ થઈ જશે. That's for all today. Thank you.